الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أيها الأحباب الكرام، كعادتنا في ليلة الخميس نجتمع سويا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى لقراءة ودراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي جمع فيه جملة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار التي جاءت في الأدب، وسمى هذا السفر الجليل القدر بالأدب المفرد. وقد ختمنا الدرس السابق مع الحديث 100 في باب الرحمة 100 جزء، وبعد قليل إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الباب 55 في الوصاة بالجار. Très chers frères, comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons dans cette mosquée bénie, Inch'Allah Ta'ala, afin de lire et d'étudier ensemble le livre dans lequel l'imam al-Bukhari, rahimahullah Ta'ala, a compilé une certaine quantité de traditions prophétiques et de paroles des pieux prédécesseurs dans le bon comportement. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au hadith numéro 100, dans un chapitre qui a pour titre « La miséricorde se divise en 100 parties ». Puis nous allons passer aujourd'hui, incessamment sous peu, dans un nouveau chapitre qui a pour titre « La recommandation envers le voisin ». Mais avant de passer au nouveau hadith, au nouveau chapitre, j'aimerais revenir sur un point concernant le hadith précédent. نقرأ الحديث الذي يبدأ به الباب الجديد نريد أن نرجع قليلا ونقف وقفة سريعة مع الحديث السابق. هذا الحديث كان قوله عليه الصلاة والسلام: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فامسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. هذا تحدثنا عنه فيما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بحيوان هو معروف عند العرب بالشدة وأنه شرس ولا يتعاطف ولا يتلاطف مع صغيره، ومع هذا هو كثير الحركة، هو سريع الحركة، يتحرك بسرعة، مما يخشى من سرعة الحركة أن يضر غيره. ومع هذا الحيوان الذي هو الفرس يرفع حافرة، يسمى الحافر عند الفرس والخف عند الإبل، يرفعه عند مرور صغيره به حتى لا يصيبه أو يمسه بسوء. والبخاري رحمه الله تعالى قبل أن يضع هذا الحديث في خاتمة الباب تحدث أو ذكر أحاديث في أن الذي لا يرحم غيره لا يرحم ولا يرحمه الناس، وذكر كذلك أحاديث في بيان شأن بعض الأعراب الذين لا يقبلون صبيانهم. فإذا كان الفرس الشديد الشرس السريع في الحركة يتلاطف مع الصغير برفع حافره حتى لا يمسه بسوء، فكيف بابن آدم المكون من شحم ولحم، والذي ينبغي أن يكون أرحم بصغيره من الفرس بصغيره. فلعل غرض المؤلف رحمه الله تعالى في جعله هذا الحديث في خاتمة الباب أن يلفت نظر القارئ
إلى هذا. أولا أن المسلم يجب أن تملأ الرحمة صدره وأن يكون رحيما بمن حوله، وأحق الناس برحمته أقربهم إليه، وأن قسوته وجفاءه وشدته مع أقاربه دليل على خلو الرحمة من قلبه، والذي يخلو فؤاده من رحمة محروم من رحمة أرحم الراحمين ورحمة الناس أجمعين. وليقارن حاله بحال الفرس المعروف بالقوة والبطش والشدة والشرس، ومع هذا كله يظهر لصغيره شيئا من اللطف حتى لا يكون سببا في إصابته بسوء. Juste avant de passer au hadith suivant, j'aimerais revenir sur un point concernant le hadith précédent. Le hadith dans lequel le prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Ta'ala a divisé la miséricorde en 100 parties. Il en a gardé 99 auprès de lui et il en a fait descendre une sur terre, ici-bas, dans ce bas monde. Et c'est avec cette partie, cette simple partie, que toutes les créatures depuis le début de la création se font miséricorde les unes les autres. Et on s'était arrêté là, on avait assez développé le sujet. Puis, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple dans le but à ce que les gens comprennent bien. C'est à ça que servent les exemples. Allah dit, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Voici les exemples que nous donnons aux gens, mais ne les réfléchissent, ne les comprennent que ceux qui sont savants. Et cet exemple-là a pour but de rapprocher le sens qui est voulu ici. Il nous parle du cheval. Le cheval, en dehors du fait que ce soit un animal noble et un animal domestique très utile que les humains utilisent depuis toujours, un moyen de locomotion sûr et rapide, c'est aussi un animal qui est dur dans sa relation avec les autres chevaux, et en particulier ceux qui sont à lui, c'est-à-dire ses petits, les poulains. Ils sont connus pour ne pas montrer à leur égard de la tendresse, de la miséricorde. Et là, le prophète nous dit que le cheval, il lève son sabot lorsque son petit passe près de lui pour ne pas lui faire de mal. Donc il ne prend pas le cheval comme exemple au hasard. Il s'adresse à des Arabes à une époque où le cheval faisait partie de leur culture. À des gens qui connaissent les qualités du cheval et ses défauts. Et qui savent que le cheval, il n'est pas tendre avec ses petits. Alors le prophète leur rappelle que le cheval, malgré sa dureté, malgré sa méchanceté à l'égard de son petit, et bien malgré tout, il fait un effort en levant son sabot pour ne pas lui faire de mal, dans le cas où il passerait entre ses pattes. Et là on se rappelle, parce qu'il est important de savoir que le Bukhari, rahimahullah ta'ala, et d'ailleurs c'est pas le seul chez les muhaddithin, c'est une qaïda, c'est une règle, une habitude, qui ne place pas les hadiths dans leurs livres comme ça au hasard. L'ordre, la disposition des hadiths, elle est voulue, elle suit un cheminement logique. Et là, le muallif, en mettant ce hadith-là à la fin d'une série de hadiths sur la miséricorde qu'on doit avoir les uns envers les autres, que le croyant se doit d'être miséricordieux, d'avoir la poitrine pleine de miséricorde envers ceux qui sont autour de lui, et en particulier ceux qui sont proches de lui. Après qu'on nous a dit que les gens qui ne font pas miséricorde aux autres, on ne leur fera pas miséricorde, ni Allah Azza wa Jal, ni les créatures. Après qu'on nous ait parlé des bédouins qui s'étonnaient de voir le prophète embrasser les enfants, et de dire que nous, les bédouins, on n'embrasse pas les enfants. Alors, Al-Bukhari met ce hadith-là à la fin. Par la rahma. Et il te rappelle que le cheval, malgré le fait qu'il soit dur, qu'il soit rapide, quand un animal ou un être, un vivant, il est rapide, il a tendance à ne pas faire attention à ce qu'il y a autour de lui. Et c'est en agissant vite qu'on a tendance à faire des erreurs qui vont faire du mal aux autres.
Et bien malgré cette vitesse, malgré cette dureté, il fait attention à ces petits, il leur montre de la miséricorde. Donc ne soyez pas plus dur que le cheval envers son petit. Créature qui est connue pour sa dureté. Ne vous privez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et des gens, puis de celle des gens, en privant les gens autour de vous de votre miséricorde. Et souvenez-vous que si vous ne faites pas preuve de miséricorde aux autres, eh bien ça prouve que vous en serez privé tôt ou tard. بعد ذلك باب الوصاة بالجار. الوصاة بمعنى الوصية. يقول وصيته وصية وأوصيته وصاة والكلمتان بمعنى واحد ولكلمة الوصية معاني منها الأمر اللازم المحتوم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا ووصينا الإنسان أي أمرناه وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فالوصية بمعنى الأمر وبمعنى التذكير وبمعنى الإرشاد. هنا يراد به الأمر وأن للجار منزلة عالية في الإسلام تتبين لنا منزلته جالية بعد قليل خلال قراءتنا لهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. فركزوا جيدا فما منا من أحد إلا وله على الأقل جار واحد اللهم إلا أن يكون من سكان الصحراء أو أن يكون قد بنى بيته في قمة الجبل فلا بد لكل واحد منا أن يكون له جار. Puis on passe au chapitre 55 qui a pour titre l'ordre, bon on va traduire comme ils le font généralement, la recommandation à l'égard du voisin. Je dis pourquoi traduction assez habituelle, parce que le problème dans les traductions, on ne fait pas attention, je ne dis pas tous bien entendu, mais à certains ne font pas attention aux différents sens qu'on peut donner au même mot. Et le mot wasatun a le même sens que le mot wasiyya. Et le mot wasiyya en arabe a plusieurs sens. Il peut vouloir dire l'ordre, un ordre formel. Il peut vouloir dire le conseil, la recommandation. Il peut vouloir dire le rappel. Et on peut même lui attribuer un quatrième sens propre à la jurisprudence, le testament, al-wasiyya. Ici, ce qui est voulu, c'est l'ordre formel. Et ça a pour but de nous montrer que le voisin, il a une place particulière en islam. Et que tout le monde, à moins qu'on vive dans le désert ou au sommet d'une montagne, a au moins un voisin, au moins. Donc là, il est important pour le musulman de savoir comment il doit se comporter envers son voisin ou envers ses voisins. Et quand on va lire ensemble les textes qu'a choisi, sélectionné l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans ses différents chapitres, on va voir à quel point le voisin il a un degré spécial en islam. Comme on va voir à quel point malheureusement on néglige ce degré-là. Et que beaucoup d'entre nous, moi le premier, sommes négligents vis-à-vis de nos voisins. Et c'est bon donc de s'asseoir ensemble et d'apprendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam pour se remettre en question et demander à Allah de nous permettre de nous améliorer. قال رحمه الله تعالى في الحديث الواحد بعد 100 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمره
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني أو يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ذلك الملك الكريم سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام كان يكثر تذكيره بمنزلة الجار، لا يذكره بمنزلته بين الفينة والأخرى، لكن في كثير من الأحيان بل في جميع الأوقات، فإن الفعل زال يزول إذا سبقت بماء النافية فإنها تدل على المداومة والاستمرار. كان جبريل يداوم ويستمر مذكرا إياي بالجار حتى ظننت، يقول عليه الصلاة والسلام حتى ظننت. والظن كما أسلفنا مرارا من الأضداد في العربية، هي من الكلمات التي تحمل معنيين متضادين. فالظن بمعنى لا، الظن والشك أمران مختلفان. يقول أهل الكلام أن الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، هذا هو الظن. لا، مع احتمال ضد مرجوح، هذا هو الظن، وهو تحت اليقين وفوق الشك، وهو تحت اليقين وفوق الشك. وللظن درجات، قد يكون الظن ضعيفا وقد يكون قويا. على كل حال ليس المراد هنا، فهو قد يكون بمعنى الشك المتقارب، الشك القريب من العلم أو اليقين، وقد يكون بمعنى اليقين الجازم، بمعنى اليقين الجازم. وكلا المعنيين جاء في القرآن. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي الذين أيقنوا. وقال تعالى: وما أظن الساعة قائمة، أي لم يستقر في ذهني أو لم أبلغ درجة اليقين في قيام الساعة. وهنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ظننت أي أيقنت. ومن ثم نفهم أن تكرار الكلام يورث اليقين، أن تكرار الكلام يورث اليقين. لذلك جاء في الشريعة الإسلامية في مواطن شتى وعديدة الأمر إما للوجوب والاستحباب بتكرار الكلام في التسبيح والتكبير والتحميد في مواطن شتى، وكذلك كثرة قراءة القرآن حتى يبلغ المرء درجة اليقين. يكرر 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 ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله. والمداومة على الذكر تورث فوائد شتى، منها اليقين كما سبقنا، وكذلك طمأنينة القلب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى كل حال يقول صلى الله عليه وسلم: حتى ظننت أنه سيورثه، حتى أيقنت أنه سيكون للجار حظ في الإرث، حظ وقسمة في الإرث. لماذا؟ لأن الذي له حق في مالك بعد موتك هو قريبك، هو قريبك.
ونريد بالقرابة هنا القرابة الدموية، فضعها في زاوية من بالك. فالذي له حق في الميراث هو قريبك من ناحية الرحم والدم، وكذلك هو الذي يشاركك في الرحم، في رحم أو في رحم بينكم لكم فيها صلة. والجار قريب منك أيضا، لكن قرابته مكانية وليست دموية، ويشاركك في السكن حيث ساكنك وارثك في الرحم، والرحم كان سكنا لك وأنت جنين في بطن أمك، ولذلك كان للجار هذه المنزلة لقربه منك في المكان ولإشراكك المسكن حتى ظننت أي أيقنت أنه سيورثه، لكن ليس له في الميراث حظ، اللهم إلا في أول الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان من الشرائع الأول أن أخ المهاجر الأنصاري يرث منه بعد وفاته، ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم في قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا في معنى هذا الحديث. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que Jibril n'a cessé de lui recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait le faire hériter. Traduction relative et approchée. Pourquoi je dis cela? Parce que comme d'habitude, quand on s'arrête sur chaque mot en arabe et leur sens, on se rend compte qu'il existe entre la traduction et l'origine de nombreuses différences. On va revenir sur chacun des mots de cette phrase-là. Ma zala Jibril. Le verbe zala en arabe veut dire partir, disparaître. Mais lorsqu'il est précédé de la négation, il a un autre sens. Il obtient un sens autre qui est la continuité. Quand on dit Ma zala al-muslimu yusalli salatahu kulla yawm, c'est-à-dire le musulman n'arrête pas, ne cesse pas de prier tous les jours. Donc ma zala wa ma dama wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha, ces verbes-là, malgré leur différence dans la sonorité et dans leur composition, ont le même sens. Ont le même sens. Dans le nahou, on les trouve où ces verbes-là? Man ya'rif. Hein? ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. كان وأخواتها إنها من النواسخ. إيش معنى النواسخ؟ تنسخ وتنسخ الخبر. المبتدا. أحسنت. تنسخ المبتدا ويسمى اسمها. تريدون دروسا في النحو؟ على كل حال ما زال ça veut dire toujours, c'est un équivalent de toujours. En français on dit il ne cesse, si on veut une phrase verbale, ou il n'a de cesse. En gros il n'arrête pas de me parler des voisins. Et ici on a dit aussi, on a traduit par recommander fortement, mais c'est ordonné, de m'ordonner. Et ici le verbe il est suivi, il est cité, mais pas le complément. Parce que le complément, l'interlocuteur, il va le comprendre. En gros, ma zala yusini bil jari khayra. En gros, il n'a cessé de m'ordonner de faire le bien aux voisins.
de faire du bien aux voisins. Et quand on dit il n'a cessé, c'est une continuité, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Elle est régulière. C'est pas de temps en temps. Des fois, tu es bien envers ton voisin. Non, tout le temps. Et comme en arabe, et même en français, il ne cesse, il n'a de cesse, la négation, c'est pour qu'il n'y ait pas d'interruption. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais dans le bien qu'il fait à son voisin. Parce que s'il avait dit, il me demande d'être bon envers lui. C'est-à-dire que tu peux être bon envers lui une fois, tu auras exécuté l'ordre et obéi. Alors que si tu te demandes de jamais arrêter de le faire, si tu l'arrêtes une fois, tu auras désobéi. Et là, tu comprends la différence dans le choix de la formulation. Donc Jibril alayhi salam, donc c'est le plus noble des anges et l'émissaire et celui qui porte le message divin aux prophètes et messagers, il ordonne tout le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être bon envers ses voisins. Puis pourquoi tu dis ça, Sallam ? Jusqu'à ce que j'ai cru. J'ai dit en français j'ai cru. Parce que dhanna, en arabe, c'est un mot qui n'a pas réellement d'équivalent en français. Ils le traduisent par conjecture. Quand tu vas et tu mets ta main devant la bouche. Ils le traduisent par conjecture. C'est quoi la conjecture ? C'est quoi ces mots-là ? On ne pas confondre avec conjoncture. C'est pas la même chose non plus. En gros, adhan, c'est quand on n'est pas sûr à 100%. On penche quand on est face à deux possibilités ou plusieurs possibilités et qu'on penche plus vers l'une d'entre elles par rapport aux autres sans pour autant arriver au degré de la certitude. Sans pour autant arriver au degré de la certitude. Je prends un exemple. Qui est le plus rapide entre le lapin et le chat ? Je ne sais pas. Hein. Mais à mon avis, c'est le lapin. Mais je ne suis pas sûr. Mais je penche plus vers le lapin. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. J'ai le chat et le lapin. Je penche plus vers le lapin. Je pense que c'est ça, sans être sûr à 100%. Contrairement au cas où si je demandais à Ali, c'est quoi le plus rapide entre le lièvre et la tortue ? Si tu n'as pas lu la fable de La Fontaine, tu me répondras le lièvre. Mais dans tous les cas, quand là, il n'y a pas de doute, c'est le lièvre, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Là, 100% j'ai atteint en termes de certitude. Donc soit on va prendre une échelle de 10. 0, c'est le jahl, l'ignorance. Je ne sais pas. Sur une échelle de 10, je te pose une question. C'est quoi le plus rapide entre le lièvre et la tortue ? Je ne sais pas. C'est même pas c'est quoi un lièvre, c'est quoi une tortue ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Lui, il a 0. S'il dit, je crois que c'est la tortue. Mais je ne suis pas sûr. Hada, ça s'appelle un wahm. Un wahm. Pourquoi ? Parce qu'il a penché vers la mauvaise solution. Mais il n'est pas sûr non plus. C'est qui nous met du Coran là ? C'est pas du Coran, c'est de la dua. Il ne veut pas l'étendre en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait ? Donc, troisième cas, je ne sais pas. Je connais le lièvre, je connais la tortue, mais franchement, je ne sais pas c'est lequel des deux le plus rapide ou le plus long, je ne sais pas. Lui, c'est 50-50. Donc, il sera à 5. Le premier, 0. Deuxième, 2,5. Troisième, 5. Le premier, c'est le jahl. Le deuxième, c'est le wahm. Le troisième, c'est ash-shak, le doute, je ne sais pas. Pour moi, les deux, ils sont mutasawiyan, ils sont égaux. Quatrième cas, je pense que c'est le lièvre. Mais je ne suis pas sûr. Mais je pense fortement que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. C'est ça le dhann. C'est ça le dhann. C'est-à-dire que je suis quasiment sûr, mais je n'ai pas atteint encore ce degré-là. Et le dhann, il a des degrés. Il y a un dhann faible, il y a un dhann fort. Je suis quasiment sûr. T'es sûr ou pas ? Non, mais je suis quasiment sûr. C'est toujours du dhann. Je pense que c'est le lièvre. T'es sûr ou pas ? Franchement, je suis pas sûr. Là, c'est un dhann toujours. Et enfin, dernière étape, c'est le lièvre à 100%.
Eh bien là, c'est du ilm, du yaqin. Vous allez me dire, à quoi ça sert de ça? Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert dans certains abouab du ilm, ça sert. Notamment dans usul al-fiqh. Donc si un jour vous faites usul al-fiqh, vous aurez déjà de l'avance dans la mas'ala. Pourquoi les ulama ils traitent cette question-là? Pour savoir est-ce que le khabar al-ahad yufidu dhanna ou al-yaqin. Toi, si tu ne sais pas c'est quoi al-dhann et al-yaqin fi istilah al-fuqaha, tu ne peux pas répondre à cette question. Mais cette mas'ala aussi, elle est complexe, donc je la laisse dans usul al-fiqh. On revient ici. Il a dit hatta dhanantu. On a traduit en français au point où jusqu'à ce que j'ai cru. Non, il n'a pas cru. J'étais sûr. Parce qu'en arabe, on a des verbes qu'on appelle al-addad. C'est un mot assez difficile à prononcer quand on prononce le dad de cette façon-là. Si on le prononce différemment, c'est plus simple. Addad, comme les Tunisiens. Les Tunisiens et les Irakiens, le dad, ils le prononcent d'une certaine façon. Différente des Égyptiens ou bien des Saoudiens ou autres. Je ne parle pas des Maghrébins parce que leur dad, il est inexistant. Tu n'entends pas un dad dans la bouche d'un Marocain en tout cas. Ni un sa, ni un sad, c'est que du ta, du da, c'est tout. Mouhim. Et donc, je disais, les Tunisiens, les Irakiens ont une façon particulière de prononcer le dad. Et c'est la bonne façon de prononcer le dad. Et ça, c'est mansous alayhi fi kutubin qadima. Dans des anciens livres, ils te disent afsahun nas bin nutqi bid dad ahlu Tunis wa ahlu l'Iraq. Hein? C'est eux qui prononcent le mieux le dad. Et si vous écoutez comment ils disent le dad, ça ressemble au dha. Ça ressemble au dha. Ils vont dire wala dhalin. Pas dire wala dhalin. العراقيين كذلك. والمهم c'est une mas'ala dans l'autre mas'ala. Al-shahid, al-dad, ça vient du mot dad, did, qui veut dire opposé. Et il y a des mots en arabe qui ont deux sens opposés. Et le mot dhanna, le verbe dhanna fait partie de ces verbes-là. Il peut vouloir dire être sûr, comme il peut vouloir dire ne pas être sûr. On vient de voir que chez les Arabes, ne pas être sûr, c'est pas forcément dire douter. Alors qu'en français, quand tu n'es pas sûr, tu doutes. Il dit hatta dhanantu, jusqu'à ce que j'étais persuadé et sûr, jusqu'à ce que j'avais la certitude. Et dans le Coran, ce verbe-là, il est employé dans ces deux sens-là. Dans le verset où Allah Ta'ala il dit alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ceux qui sont sûrs et persuadés qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Ou bien l'autre verset inni dhanantu anni mulaqin hisabi, j'étais sûr que j'allais à la rencontre de mon jugement. Et dans l'autre sens wama adhunnu as-sa'ata qa'imah, je n'étais pas sûr que l'heure dernière se dresserait. Je n'avais pas la certitude. Et ici, donc, c'est pas je croyais, je pensais. Non, j'étais persuadé, convaincu, à 100%. Il a dit hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, jusqu'à ce que j'étais persuadé qu'il allait le faire hériter. Et là, on comprend une chose intéressante, c'est que tu atteins le degré de certitude à force que l'information te soit répétée. Parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la certitude qu'il a atteint dans cette information-là au fait que Jibril n'arrêtait pas de lui répéter. Et dans notre religion, vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses qu'on répète énormément. On les fait tout le temps, soit des actions ou des paroles. Et ces choses-là, elles ont été légiférées de façon régulière et continue et constante dans un but que tu atteignes la certitude, que tu entraînes ta langue toute ta vie à dire la ilaha illallah, pour que le jour où tu vas rendre ton âme, tu la sortes facilement, la ilaha illallah. Et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a recommandé fortement à ses compagnons à ce que leur langue soit toujours humide par le rappel d'Allah. Parce que si jamais tu laisses ta langue dans ta bouche sans parler, t'as vu, tu perds ta salive, elle devient sèche. Et comme quelqu'un comme moi qui parle tout le temps, il a toujours de la salive en stock.
Eh bien, quelqu'un, quand il parle beaucoup, il a toujours de la salive. Eh bien, fais en sorte que la cause de l'humidité de ta bouche, de ta langue, soit le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu rappelles Allah azza wa jal, plus il occupe ton cœur, et plus c'est ce qui sort par ta bouche. Parce que la langue, c'est l'émissaire de la bouche. Comme les yeux, c'est le thermomètre. La langue, c'est l'émissaire du cœur, comme les yeux, c'est le thermomètre de sa dureté ou de sa douceur. La sécheresse de l'œil est due à la dureté du cœur. Eh bien, si tu veux que ton cœur si tu veux que tes larmes écoulent, il faut que ton cœur soit doux. Si tu veux que ton cœur soit rempli du rappel d'Allah Azza wa Jal, il faut que ta langue soit toujours en train de l'évoquer. Et vous remarquez qu'on nous demande d'évoquer Allah tout le temps, toute la journée. Du moment où on ouvre les yeux au réveil, jusqu'au moment où on va les fermer pour se coucher. On n'arrête pas d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى شِدَّةِ مَحَبَّتِهِ لَهُ. Et celui qui évoque beaucoup quelque chose, c'est une preuve formelle qu'il l'aime vraiment. L'arabe, avant l'islam, vous savez, كانوا يحبون النساء ولم يزل هذا الأمر موجودا فيما بينهم وكانوا يذكرون ذلك في أشعارهم. Les Arabes avant étaient des romantiques qui n'hésitaient pas à évoquer leur amour pour leur bien-aimé à travers leurs poèmes. On appelle ça le ghazal. C'est des poèmes dans l'amour. Et je vous assure que les romantiques européens, ils ont des leçons à prendre chez nos ancêtres. Et pour montrer la pureté de l'amour qu'ils avaient envers leur bien-aimé, et le fait qu'ils pensaient à elle tout le temps, ils choisissaient les moments les plus difficiles et les plus dangereux pour parler d'elle. Et ça prouvait qu'ils n'aimaient qu'elle. Et dans son cœur, il y avait qu'elle. يقول عنترة بن شداد في قصيدة من قصائده وهو يوجه الكلام إلى عبلة يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهد مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يا سلام. Antara ibn Shaddad était une figure historique chez les Arabes avant l'islam. C'était un esclave qui a eu droit à sa liberté grâce à sa bravoure. Et il est amoureux de la fille de son maître. Et il n'a cessé de l'évoquer dans ses poèmes. Il s'appelait Abla. Et ce qui est étonnant, subhanallah, chez les Arabes avant, c'est que c'était des combattants, des forces de la nature. On l'appelait l'imlaq, le géant. Et on avait déjà dit que l'imlaq chez les Arabes, il avait un sens précis. Qui s'en souvient? C'est pas forcément le géant, quelqu'un qui fait des kilomètres de longueur. Il avait une sifa mumayyaza. العملاق عند العرب قبل الإسلام. واحد يذكر ما تذكرون لعلي أكثر عليكم من المعلومات فلا تستطيعون حصرها. Je vous l'avais dit. Je dis que l'imlaq chez les Arabes avant l'islam, c'était celui qui en temps de bataille ne se retournait pas pour faire face à l'ennemi s'il n'avait pas au moins 40 pour lui tout seul. 40. Si ils étaient derrière lui, alors vous êtes combien là? Ils ne se retournaient pas. On est 38. Allez, dégagez. Ramenez-en 2 autres et puis je me retournerai. L'imlaq. Et Antara, il en faisait partie. Et donc, il est amoureux de Abla, la fille de son maître, Shaddad. Et un jour, la tribu de Shaddad, son maître, se fait attaquer. Et Antara, c'est un esclave, il est en train de traire une brebis. Alors, ils sont en train de se faire attaquer, de se faire tuer. Alors, Shaddad, il va voir Antara, il avait déjà demandé auparavant à Antara, à Shaddad, laisse-moi épouser ta fille. Il dit quoi? Moi, Sayyidul Qabila, uzawbijuka bnati wa anta abdun min abidina. Quoi? Moi, le chef de la tribu, je vais te marier à ma fille alors que t'es qu'un esclave. Allez, dégage. Alors, Antara, il a dit d'accord. Alors qu'ils se font attaquer, ils sont en train de se faire tuer, Antara, il est en train de traire une chef. Shaddad, il va le voir, il lui dit Ma la tafal? Cours! Qu'est-ce que tu fais là, en train de traire une chèvre? Vas-y, fonce dans la bataille. Il lui a dit Inna al-abd la yuhsinu an yakur. Il dit l'abd là, il sait pas lui, il fonce dans la bataille. C'est un esclave, je suis qu'un esclave, tu te rappelles?
Nanana, je suis en train de traire ma brebis. Alors son maître qui va devenir après son père adoptif, il a compris le message. Il lui a dit Cours wa anta hur. Il lui a dit fonce dans la bataille et t'es libre. Ah là, Antara, il a retroussé ses manches, il a jeté la chèvre et il a foncé dans la bataille. Et ils ont gagné. Et pendant la bataille, comme les gens connaissaient Antara, il en fallait 40, imagine-toi 40 autour de toi avec des épées, avec des arcs, avec des lances. Et toi, tu es en train de les repousser et en train d'avoir le dessus sur eux. Mais bien sûr, tu te fais blesser, c'était pas non plus invulnérable. Il disait pendant le champ de bataille, au moment où c'était le plus dur, fi sahatil wara, comme on dit, il est là comme ça et il voit des choses. C'est le désert, le soleil il tape, il n'y a pas de nuages dans le ciel, mais avec les chevaux qui galopent et les gens qui se battent, il y a des nuages de poussière. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le reflet du soleil sur la lame d'une des épées devant lui. Une des épées qui l'avait blessé et qui était entachée de son sang. Alors en regardant l'épée, l'éclat du soleil, le rouge vif de son sang, il se rappelle de Abla. Et là, il te sort un vers qui te laisse perplexe. Il dit à Abla, j'ai pensé à toi alors que les lances pleuvaient autour de moi et que le tranchant des lames, des épées, perlait de mon sang. Alors il a dit, et là c'est là le truc qui est fort, j'ai voulu embrasser l'épée parce qu'elle m'a fait penser à tes lèvres rouges et ton sourire éclatant. Allah. Va dire ça à ta femme, toi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu vas voir tu vas voir une épée, tu vas l'embrasser, tu vas تربح المعزة اللي هضرنا عليها قبيله. المهم il a dit ça. Et Cheikh, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que imaginez-vous la scène, il est en train de risquer sa vie, les épées, son sang et tout ça, et lui il pense à Abla, il lui dit des choses comme ça. Et Allah Ta'ala, il a repris le même principe pour les musulmans. Au moment de la bataille, dans Surat Al-Anfal, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Quand vous êtes face à un groupe, aux ennemis en pleine bataille, alors soyez fermes et évoquez Allah beaucoup. Si avant les gens ils pouvaient évoquer leurs bien-aimés, leurs amoureuses en plein champ de bataille, فأنتم من باب أولى أن تذكروا ربكم عز وجل. Vous en priorité vous devez évoquer votre Seigneur. Mais si tu veux réussir à sortir le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les moments difficiles, il faut que ton cœur il soit plein du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait déjà dit ensemble, apparemment je vous dis beaucoup de choses mais vous ne retenez pas grand chose non plus. Kullu ina'in bima fihi yandah. Chaque récipient il versera son contenu. C'est une phrase aussi simple que cela, mais elle est pleine de sens. Karajulin yaqifu tahta nakhlah يطلب منها أن تثمر له تفاح لن تثمر له غير التمر لأنها نخلة. C'est comme un homme qui se met face à un palmier et qui lui demande fais-moi des pommes. Non, tu n'auras pas de pommes, tu auras des dattes dans un palmier. Eh bien toi, dis-toi que tu ne verseras, tu es un récipient et que tu ne verseras que ton contenu. C'est-à-dire une bouteille dans laquelle il y a de l'eau, elle versera que de l'eau, elle ne versera pas du nectar. Une bouteille dans laquelle il y a du khal, il y a du vinaigre, elle ne versera pas du vin. Une bouteille dans laquelle il y a de l'urine, elle ne versera pas de l'eau. Et bien ce que tu as en toi sortira le jour où ça devra sortir. Est-ce qu'il y a Allah Azza wa Jal ou est-ce qu'il y a Hubb al-Dunya? Comme Allah dit dans Surat Ali Imran, après la bataille de Uhud, quand les archers ont quitté leur poste pour la ghanima, al-fay. Alors Allah il a dit minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Il y en a parmi vous qui veulent ce bas monde et d'autres qui veulent l'au-delà. Et c'est à la fin de ta vie que ce que tu caches dans ta poitrine, il va sortir. Pour que le jour de la résurrection, ça soit clair. Yawma tubla as-sara'ir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il est là, il raconte sa vie, il parle de ses enfants, il parle de sa voiture, il parle de sa femme. On dit طيب خليك من هذا الكلام الفارغ قل لا إله إلا الله يقول لك لا أستطيع. Il y a des gens qui vont mourir, ils sont là, ils parlent sans problème. Ils racontent toute leur vie sans aucune difficulté.
On lui dit arrête de dire des phrases qui ne servent à rien. Dis la ilaha illallah, tu vas mourir. Il est comme ça. J'arrive pas. Parce que dans son cœur, il n'y a pas la ilaha illallah. Alors ça ne sort pas. Donc si tu veux arriver à un degré de certitude, si tu veux que ton cœur il soit plein de dhikrullah, alors remplis-le bi-dhikrillah. Remplis-le bi-dhikrillah. Et fasse en sorte que toute la journée tu dises le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu ouvres tes yeux au réveil, quand tu vas aux toilettes akramakallah faire tes besoins, quand tu vas faire tes ablutions, quand tu vas faire ta prière, quand tu vas manger, quand tu vas boire, quand tu vas sortir, quand tu vas monter dans ta voiture, quand tu vas arriver au travail, quand tu vas voir les gens, quand tu vas rentrer chez toi. Il n'y a pas une action à laquelle tu es confronté durant ta journée sans qu'il y ait un moyen de dire le nom d'Allah Ta'ala avec, pour qu'Allah t'accorde la bénédiction. Jusqu'à ce que je sois arrivé à la certitude. Il n'a pas cessé de me le dire, il n'a pas cessé de me le répéter, jusqu'à ce que j'étais sûr, ça y est, khlas, j'étais sûr et certain qu'il allait avoir une part dans l'héritage. Pourquoi il a parlé de l'héritage? Vous savez que l'héritage, c'est l'argent que les proches du défunt obtiennent après sa mort. Les proches seulement, et pas n'importe qui, parmi les proches. Le voisin, il a un point commun avec ton proche dans ta famille sur deux choses. Il y a une proximité qui vous unit et il y a aussi une association. Ton proche dans ta famille, il est proche de toi d'un point de vue familial au niveau du sang. Il y a une proximité. Ton frère, alladhi waladathu ummuk akhuk wa in 'asha fi al-qutb al-shamali wa anta fi al-qutb al-janubi. Ton frère que ta mère elle a enfanté comme toi sera toujours ton frère, même s'il vit au pôle nord et toi tu vis au pôle sud. Donc là on ne regarde pas la proximité dans l'espace, dans le lieu. C'est le sang qu'on a en commun. Le voisin, lui, il est proche de toi physiquement. C'est la personne qui vit le plus proche de toi. Et la deuxième similitude, elle est au niveau d'une certaine association. Et que ton frère ou bien ton proche dans ta famille, il s'est associé à toi dans la matrice, dans le ventre de ta mère, ou dans un ventre que vous avez en commun. Et subhanallah, le ventre, c'est la maison du bébé quand il est encore dans le ventre de sa mère. C'est là qu'il vit. Puis quand il sort de ce ventre-là et qu'il devient un homme, il a sa maison. C'est son deuxième ventre. Et ton voisin, il s'associe à toi dans cette maison-là. Pas la même, certes, mais dans la proximité. Dans la proximité. Donc, de par ces deux points communs entre le voisin et le proche de la famille, et de par le fait que le proche de la famille ait droit à l'héritage parce qu'il est proche de toi et parce que vous avez des liens en commun, alors le voisin, de par le fait qu'il est proche de toi et qu'il s'associe à toi dans l'endroit où tu vis, il allait avoir droit à l'héritage. Mais il n'a pas eu droit à l'héritage. C'est cette conclusion, c'est le prophète qui se l'est faite, sallallahu alayhi wa sallam. Il m'en parle tellement, s'il a autant d'importance, forcément il va avoir le droit à l'héritage. Non, l'héritage, ce ne sont que les gens qu'Allah a désignés dans le Coran qui y ont droit dans la famille. Sauf à une période de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se sont installés à Médine, le prophète il a fraternisé entre les Mécois et les Médinois. Mais une fraternisation particulière, parce qu'à la base, tous les musulmans ils sont frères. Là, c'est une fraternisation particulière. Il faisait des binômes. Un Mécois, un Médinois. Un Mécois, un Médinois. Et ils avaient des droits et des devoirs les uns envers les autres. Et parmi les droits qu'ils avaient, c'est que si le Mécois il mourait avant le Médinois, il héritait de lui. Ou l'inverse. Il y avait un héritage, il avait le droit à l'héritage. C'est comme si Abdelraouf et moi, on devient des frères, comme le prophète l'a dit, et que je meurs avant lui, il aura lui aussi une part dans mon héritage. Je ne vais pas gagner grand-chose. Puis ça a été abrogé par la suite. Ça a été abrogé dans le Coran. Allah Ta'ala a dit wa ulul arham, et les détenteurs, les possesseurs
des matrices, c'est-à-dire les gens qui ont des matrices en commun, des ventres en commun, c'est-à-dire des liens familiaux. Awla bi ba'd, ba'duhum awla bi ba'd, c'est-à-dire les uns sont prioritaires aux autres. C'est-à-dire que ceux qui ont une priorité sur l'héritage sont ceux qui ont une matrice en commun avec nous. Ce qui exclut ceux qui n'en ont pas. Donc cela a été abrogé par la suite, mais l'ukhwa baqiyat, mais la fraternité elle est restée. Enfin, fi dhalika az-zaman, amma al-yawm fakabbir 'alayha arba'an liwafatiha. Wala hawla wala quwwata illa billah. À cette époque-là, oui, l'ukhwa elle existait. D'ailleurs, vous remarquez, subhanallah, wa nahnu naqra'u al-hadith. C'est rare, ils disent Ja'a akhun ila rasulillah. Là, Ja'a rajulun, Ja'at imra'atun. Il n'y a pas de akh ou de ourt comme on dit toute la journée. Ah, il y a un akh, il y a une ourt. Non. Eux, ils ne l'employaient pas, mais ils le vivaient. Nous, on l'emploie dans toutes les phrases, mais on ne veut pas le vivre. Il y a des frères, il y a des sœurs, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Où tu as vu des frères et des sœurs, toi aussi? Tu as vu ça, toi? Moi, je ne l'ai pas vu. On est là, on se dit salam alaikum à la mosquée, on se fait des sourires. Je ne sais même pas, il s'appelle comment lui. Je ne sais même pas lui, il vit comment. Je ne sais même pas lui de quoi il a besoin. Et si jamais il vient me voir, il me dit Akhi, j'ai besoin de toi. Akhi, n'arrive que tu m'as fais un Akhi, fais. Il vient me voir Akhi, j'ai besoin de toi. Où mon frère? Je te connais. Ils ont repris une très très mauvaise expression, très très laide. Ils ont reprise des gens d'ici là. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève, ils te disent. C'est qui ton père et ta mère alors si c'est pas ces deux-là? Et le pire, il dit ça à des musulmans comme lui. Hein. Mouhim. Donc, cette ukhuwa, d'ailleurs, on va voir, enfin pas aujourd'hui, parce que comme d'habitude, je parle longtemps sur un hadith, mais on verra après, je vous la lis tous la parole d'Ibn Omar, لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Abdullah ibn Omar à leur époque. Il dit avant nous, à une époque, le dinar et on voyait personne qui était plus légitime de notre argent, ça se dit pas trop en français ça, qui avait plus le droit à notre argent que notre frère dans l'islam. Et là il dit après, puis après, il y a une époque qui est venue où le dinar et le dirham nous sont préférés à notre frère dans l'islam. Après, pour ceux qui disent ouais, mais t'exagères, Akhi, mashallah, les frères. Moi, j'exagère rien. Si à l'époque d'Ibn Omar il disait ça, je ne sais pas, on doit dire quoi nous aujourd'hui. On doit se rouler par terre et se tirer les cheveux, peut-être. Hein? Ce matin, subhanallah. Là, tout à l'heure. Moi, je regardais les informations. Et il parlait d'une église, je ne sais pas, elle était où. Et en fait, il parlait des dons dans les églises. Parler des dons dans les églises. Comme nous, on demande aux gens Sahimu fi sabilillahi la khil. Sahimu c'est khatagulu ashimu. Oui. Par ailleurs aussi, ils demandent à leurs fidèles des dons. Et il y en a un, subhanallah, en fait, ils disaient comme quoi ils évoluent ils avaient une machine dans l'église, écran tactile, tu prends ta carte bleue ou là, ton téléphone, dans les magasins, tu fais que comme ça, c'est bon. 10 euros m'chao. Il y en a un, il y en avait, il faisait quoi? Ils donnaient tous les mois 10% de leur salaire. Tous les mois, ils donnent 10% de son salaire. Alors le journaliste, il demande à un homme qui venait de payer 10% quand même. Il dit, alors, c'est normal, il faut être reconnaissant. C'est grâce à Dieu que je travaille, c'est grâce à Dieu que j'ai de l'argent, c'est normal que je donne. Après, quelqu'un chauffe. C'est lui qui devrait venir faire un dars à la mosquée pour dire aux gens donnez. Oh là là, on dit là tout le temps, oui on a besoin de la mosquée, vous voyez très bien le vendredi les gens ils prient dehors, il n'y a pas de place. Des inconscients qui se gardent n'importe où et qui bloquent tout le monde. On vous dit que les enfants, ils ont pas, des gens ils viennent nous voir et ils nous disent ouais on veut inscrire nos enfants, mais non il n'y a pas de cours. Parce qu'on n'a pas d'endroit pour les accueillir. Alors laissez-les faire des roues avec leurs compètes sur la rue là-bas, laissez-les tuer vos enfants, et après demandez-vous pourquoi il n'y a que des voyous dans vos cités. Demandez-vous pourquoi. Tout simplement. Mais non. Yaqulu ibn Adam mali mali. L'être humain il dit, le fils d'Adam dit mon argent c'est à moi. Je ne veux pas que tu y touches. J'ai des choses à faire.
je dois changer de voiture, de téléphone, je dois aller au bled, je dois partir en vacances. Attends, faut que je me paye un week-end de temps en temps pour décompresser quand même. Je vais me louer une maison avec une petite piscine si possible, pour boire un petit... Voilà. C'est devenu darouri, c'est devenu obligatoire. Pas longtemps ça, je demandais à un frère, je demandais à un homme, même parce que ce mustalah là, ce vocabulaire là, il n'est pas musulman. C'est un vocabulaire chrétien ça. C'est eux qui disent le frère, la sœur, c'est pas nous, on dit pas ça. Le frère, la sœur, c'est pas un vocabulaire musulman ça. Ça l'est devenu avec le temps. Mais regardez dans les livres et vous trouverez que personne ne parlait comme ça avant, personne. Il n'y a pas j'étais voir un frère, ذهبت لزيارة أخ أو رأيت أخت. Il n'y avait pas ça. رأيت رجلا رأيت امرأة انتهى الأمر. مهم. Je sais plus j'allais dire quoi. Oui, donc j'allais demander à quelqu'un que je connais. On devait se voir un soir. Ah, je ne peux pas ce soir, je pars en week-end. Ah, tu pars en week-end où? Non, j'ai pris un week-end, j'ai loué une maison et tout ça. Moi, ça, à l'époque, j'écoutais, je l'entendais dans les séries américaines des années 70. Hein, j'ai une maison de campagne, j'y vais en week-end. Je ne pensais pas qu'un jour, on est musulman aussi partirait en week-end. Je ne dis pas c'est haram ou là c'est makrouh ou là. Allez, on a les moyens, il faut bouger à la rasso, il veut se faire plaisir et tout ça, mais il y a bas. Madame, yuaddi haqqaha. S'il donne le haqq de l'argent, il fait ce qu'il veut. Il veut mettre de l'or dans ses roues, il met de l'or dans ses roues. Mais il donne le haqq de l'argent. Le calame de certains, d'abord je me fais plaisir, après on verra, je paye déjà mes impôts et ma TVA, laisse-moi tranquille, ils ont qu'à travailler. Je dirais les gens, ils ont qu'à se baisser en France pour travailler. Tous les mois, ils nous parlent de l'évolution du chômage, ça monte, ça descend. On a fait une avancée dans le chômage en France, on a perdu 0,023%, ils sont contents. Ça équivaut à 10 000 personnes. C'est rien dans 3 millions, mais ils sont contents parce que on a perdu, il y a des gens qui ont travaillé, qui trouvent un travail. Ça, on s'en compte même pas les gens qui sont au RSA, qui ont des allocations qui ne rentrent pas dans les allocations chômage. Mais un des objectifs principaux d'un pays, c'est que la population active, elle travaille. Et qu'elle ne soit pas là, inactive à recevoir les aides de l'État. C'est logique. Eh ben non. Non, les gens ils croient, non, s'il a qu'à aller travailler, pourquoi il vient demander à la mosquée? Inch'Allah. Vous n'allez pas voir ces gens-là qui viennent devant les portes, là, vous n'allez pas avec eux jusqu'à chez eux, là, pour qu'ils vous montrent où ils dorment, pour que vous voyez comment ils vivent. Moi, j'ai déjà été avec des gens qui viennent ici, là. Je les ai accompagnés chez eux, j'ai vu où ils vivent, j'ai vu où ils dorment. Et vous comprendrez pourquoi ils viennent ici. En espérant que vous, leurs frères, là, vous les aidiez à payer une boîte de médicaments ou bien à faire une radio. Ou bien acheter un matelas, parce que quand on dort dans un garage, tu poses le matelas par terre, il moisit. Ah, mais tu sais pas, tu n'as jamais dormi dans un garage. Tu peux pas savoir. Et c'est ça le principe des frères. C'est de se mettre à la place des autres. Mais ça aussi, on ne le connaît pas. D'où l'absence de frères et de sœurs. On est là avec des barbes et des camis, on est là, on se fait des sourires, on se tape dans le dos, mais c'est que quand tout va bien qu'on est des frères. Quand tout va mal, il n'y a plus personne. C'est là qu'on voit les vrais frères normalement. C'est quand tout va mal. C'est ça, le vrai frère. C'est pas quand tout va bien, quand tu es dans le mkarfas dans Tsamara, débrouille-toi. C'est pas cette fraternité que le prophète nous a appris à cette salam. Et c'est pas cette fraternité que les sahaba radiallahu anhum ils avaient entre eux radiallahu anhum. Là. لكن يا حسرة على هذا الزمان ويا حسرة على هذه الأخوة إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم حتى ظننت أنه سيورثه. Donc ça, ce premier hadith là et ce hadith là سيتكرر معنا أظن 3 مرار. Au moins 3 fois il va être répété ce hadith là, au moins 3 fois. Pourquoi le Bukhari il répète ce hadith là autant de fois alors que son sens il est clair? Et bien chaque fois il mettra dans un chapitre différent avec un titre différent pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer.
Ça va, 15 minutes, un quart d'heure. 19h, non 19h10. Ouais, 19h10. Fais-nous الرئيس. مشى il est parti. 19h10 ça. De toute façon, je verrai dans vos visages quand ce sera trop tard. Vos sourcils vont commencer à bouger là. Je saurai que c'est l'heure. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما شاء الله تحفظوا هذه الحادثة. قال رحمه عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان كما تعلمون له 6 أركان، فاقتصر على ذكر ركنين من هذه الأركان لأنها تدل على المبدأ والمعاد. يؤمن بالله فهو خالقه سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا قبل أن يخلقه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فهذا المبدأ. وذكر اليوم الآخر لأنه المعاد، بعد مماته سيحييه الله تبارك وتعالى ليحاسبه ثم ليجازيه، فهذا هو المعاد. فالذي يؤمن بأن الله خالقه يجب عليه أن يتعرف إليه بالاعتراف بالشكر، أن يتعرف إليه بالشكر. ومن كان يؤمن باليوم الآخر يجب عليه أن يستعد لذلك اليوم. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان هو أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا في حق الناس. أما في حق الله تعالى فالمعنى مختلف، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الناس هو بذل الخير وكف الشر. كل خير فيك تبذله وتعطيه، وكل شر فيك تمسكه وتعافي الناس منه. هذا هو الخلق الحسن، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بأن تلاقي أخاك بوجه طلق بشوش ضحوك لا بوجه عبوس شديد. قال فليحسن إلى جاره، وبدأ به لعلو قدره وأهميته بين الناس، ويزداد الأمر أهمية إذا كان ذلك الجار مسلما، ويزداد الأمر أهمية إذا كان ذلك الجار المسلم من أقاربك. فالجار لا يخلو أن يكون إما مسلما قريبا إما مسلما بعيدا أو غير مسلم، ولكل منهم حقه في الجوار، ولكل منهم حقه في الجوار، وسوف نتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله تعالى. Puis, dans le hadith suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienfaisant à l'égard de son voisin. On sait que la foi repose sur 6 piliers. Est-ce que tu connais les 6 piliers de la foi? Oui. Ce n'est pas les 5 piliers de l'islam, c'est les 6 piliers de la foi. Ça te dit rien? Et toi derrière? Ça te dit rien non plus? Tu connais les 6 piliers de la foi, toi? Non? Tu les connais, toi? Toi qui t'es levé là.
Ouais, mais t'as le droit de te lever. Hein. Bon, il ne connaît pas. Issam, tu les connais les 6 piliers de la foi? Ah, je vais te donner le premier, croire en Allah. Abdel Karim, tu les connais? Vas-y, je t'écoute, croire en Allah. Après, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Ouais, je parle de souffler toi aussi là. Les morts? Non, le qadar, le destin, oui, il en manque un. Jibril, c'est quoi? Voilà, les anges. Tu les connaissez, Abdel Karim? Non? Bah là, vous tous là, les petits là, les grands aussi. Croire en Allah, et aux anges, et aux livres, et aux prophètes, et au destin, et au jour dernier. D'accord? Tu te souviens? Répète après moi. Croire en Allah, vas-y répète. Aux anges, aux livres, aux prophètes, à la destinée, et au jour dernier. La prochaine fois, je vais te demander. Hein. D'accord? Voilà. Ça, c'est les piliers de la foi. Ici, il a dit juste qu'il croit en Allah et au jour dernier. Il a juste cité ces deux-là. Pourquoi? Parce que Allah, c'est le début, et le jour dernier, c'est la fin. C'est le début dans quel sens? Ton début à toi. C'est qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui t'a créé, et avant qu'il ne te crée, tu n'existais pas. Donc si Allah ne t'avait pas créé, tu n'existerais pas. Allah t'a créé, tu existes. Donc le point de départ, c'est l'ordre d'Allah Ta'ala quand il a demandé à ce que tu existes. Et qu'il t'a créé. C'est la base. Donc comme il t'a créé, tu dois te faire connaître auprès de lui par la gratitude et la reconnaissance. Puis il évoque le jour dernier. Jour dans lequel Allah il va nous ressusciter pour nous juger, pour nous rétribuer. Donc tout ce qu'on a fait comme action, on le paiera ce jour-là. Ou bien on recevra le salaire ce jour-là. Donc il a évoqué ces deux piliers-là dans les 6 pour faire référence au début et à la fin. Donc celui qui croit en Allah et au jour dernier, eh ben, il doit faire les choses qui vont suivre. Par laquelle il a commencé? Il a commencé par le fait d'être bienfaisant envers son voisin. La bienfaisance, l'ihsan en arabe, il a plusieurs sens en fonction de celui envers qui tu vas agir. Si c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, alors au moins n'oublie pas que lui, il te voit. Si c'est avec les gens, c'est de te comporter envers eux comme tu aimerais que eux se comportent envers toi. C'est tout le bien que tu renfermes en toi. Et l'homme, il sait ce qu'il renferme. C'est pour ça qu'il ne doit pas se faire trahir par les compliments des gens sur lui. Et il sait comment il est. Si quelqu'un, il louche, et quelqu'un me dit, oh, t'as un regard, il transpire l'intelligence. Généralement, les gens, ils savent que c'est pas vrai. Alors, il ne faut pas te faire tromper par les compliments des gens. Tu dois savoir ce que tu veux. Dans le bien et dans le mal. Donc le bien que tu as et que tu connais de toi, tu dois l'offrir généreusement autour de toi. Et en particulier aux gens qui ont un droit sur toi. Et le mal que tu renfermes en toi, et on en a tous du mal en nous. Et on demande à la protection contre le mal de nos personnes, de nos âmes. On a tous du mal en nous. Donc le mal que tu as en toi, que tu retiens en toi, tu épargnes les gens de ce mal-là. Et ça, c'est les 2/3 du bon comportement. Comme il disait le Hassan al-Basri, le bon comportement, c'est 3 choses. C'est donner, offrir généreusement son bien, retenir son mal, donc préserver les gens de son mal, et il dit ça dans le hadith, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Wa kam min muslimin lam yaslami al-muslimuna min alsinatihim wa aydihim. Et combien de musulmans aujourd'hui ne sont pas à l'abri de la langue et de la main de d'autres musulmans?
والعجيب هو الارتباط الموجود بين الأحاديث. Ce qui est étonnant, c'est le lien qui existe entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi wa sallam, sharrun nas man ittaqahu nas makhafata sharrih. Le pire des gens, c'est celui que les gens craignent de peur de son mal. Lui là, oh, tu te disputes même pas avec lui, laisse tomber. Alors il va venir, il va te remettre là, tu fais qu'il dit la base, que tu me dis. Il y a des gens, ils sont méchants, ils sont violents, ils sont agressifs, les gens ont peur d'eux, ils ont peur de leur mal. Alors ils ne se la ramènent pas. Même s'il a un mauvais comportement avec toi, même s'il te regarde de travers, même s'il te parle mal, toi tu vas toujours être diplomate. Tu vas être gentil, tu vas lui sourire et tout ça. Pourquoi tu regardes comment il parle, regarde comment tu lui réponds. Je dis, regarde, il ne faut pas l'énerver. Eh bien, quand vous voyez des gens, ils font comme ça avec d'autres, eh bien celui-là en question, sharrun nas. C'est le pire des gens, celui-là. Parce que les gens, ils font attention avec lui de peur de son mal. Et il y a des musulmans, ils ne sont pas à l'abri de la langue et de la main des musulmans. Eh bien, ce musulman dont la langue et les mains font du mal aux autres musulmans, celui-là n'a pas connu la vérité, la réalité de l'islam, il n'a pas compris. Al-Muhim, qu'il soit bienfaisant envers son voisin, qu'il lui offre tout le bien dont il dispose et qu'il l'épargne de tout le mal qu'il a en lui. هذا هو الإحسان إلى الغير. ومن الإحسان إلى الغير, et aussi rentre dans cela le fait de te comporter avec lui comme tu aimerais qu'il se comporte avec toi. Ça aussi. C'est pas toi tu te permets de lui faire des choses et quand il te les fait, t'aimes pas. Il y a quelque chose qui m'énerve moi, c'est les gens, ils plaisantent, ils rigolent, même des fois à tes dépens. Alors bon, toi tu prends bien, tu rigoles, mais allez, ils sont plaisantes et tout ça. Mais toi le jour où mais toi quand tu lui plaisantes avec lui, il se vexe. Tu dis, ah bon. Lui, il a le droit de se moquer de toi, de rigoler sur toi, de rigoler avec toi. Même des fois, il y en a, ils ont des façons de jouer mauvaises. Il vient, il te met une claque, il dit, c'est marrant celle-là. Wallah, ajib. Il vient, il te met une claque, ou il te zaza comme ça, ou bien il tire tes vêtements, ou là, il prend ta chachi, il la jette comme ça. Oh, mec, qu'est-ce qui se passe? Bon, toi, tu te dis, bon, allez, vas-y, malèche, il rigole, c'est pas grave. Et un jour, tu te dis, je vais faire comme lui. Tu viens derrière lui, tu lui mets une claque, lui, paf, il te met une pêche. T'es malade ou quoi? Tu me tapes comme ça, toi? La dernière fois, je me fais la même chose, j'ai rigolé avec toi. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Billah alaykoum, il n'y en a pas plein des comme ça, là. وأن تعامل الناس بأن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به. Que tu ailles vers les gens de la façon dont tu aimerais qu'ils viennent vers toi. Et ça fait partie de Kamal al-Iman كذلك. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك, que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Bref, هذا هو الإحسان. Avec les gens, comment on doit se comporter avec les gens. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Puis, toujours ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à son invité. Et l'invité, il est de deux types. Il y a le prémédité, celui qu'on a choisi, on lui a dit de venir à la maison, et il y a l'imprévu, celui qui s'invite tout seul. Quelqu'un frappe à la porte, il est 20h. Je regarde ta femme, tu dis, t'attends quelqu'un? Elle dit non. Tu vas, tu ouvres la porte, surprise, avec les bagages. On le passait dans le coin, ouais, avec tes bagages. Allez, bismillah, nbatu ankum shi shahr ou la juge. Donc, subhanallah, alors comment tu vas les accueillir, ces invités-là? Et les deux, c'est des douyouf. Billah عليك ولا شو والدك بلا ما يخبروك ما تقولش الناس عندنا ضيوف ولا عندنا الضياف قول لهم عندنا الضياف واخا ما المهم. Donc les invités, il y a les prémédités, prévus et les imprévus. Et tous c'est des invités. Ben là tu as un moyen de prouver kamal ou imanik. Si ta foi elle est complète ou non. Comment tkrimhum? Comment tu vas leur faire honneur? وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة فما زاد عن ذلك فهو صدقة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dans une autre version du hadith, il dit qu'il fasse honneur à son invité en lui donnant ce qu'il mérite. Il lui dit qu'est-ce qu'il mérite? Il a dit un jour et une nuit. Et si jamais ça va au-delà de cela, eh bien tout ce qu'il y a en plus, c'est pour lui une aumône. C'est pour toi une aumône. Ikram ad-daif. Comment tu vas faire honneur à ton invité? Quand tu reçois quelqu'un à la maison, que tu l'aies prévu ou non, dis-toi que tu as un moyen de montrer que ta foi elle est là. Alors regarde pas la personne, regarde pas l'événement. Ah صاحبي كنا غادي نمشيو نعسوا رجع ما ترجعش كاع. Tu lui dis on allait dormir là, on allait manger ou là on allait faire quelque chose. Tu sais quoi, reviens pas. D'ailleurs subhanallah العظيم حتى هذه كاينه. الله يجي dans le Coran وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. Si on vous dit allez repartez, revenez plus tard ou là revenez pour mourir, eh ben partez. Et vous ne devez pas garder dans votre cœur de la haine. T'as vu ما فرحش بينا وما دخلناش وما il a même pas on nous a pas fait rentrer, il nous a حشومه كاع. Attends, il va voir téléphone, il appelle خالتي زهراء, خالتي اخبارك ايش دار لي الحاج et tu et elle qu'est-ce qu'elle fait après? Elle appelle sa cousine, la cousine elle appelle la voisine, après toute la France elle est au courant que t'as pas, tu dois dire رجع. Mais c'est dans le Coran. Donc toi tu dois créer le daif, tu dois faire honneur à ton invité, et toi l'invité tu dois avoir الصدر واسع. فعلا انت تروف il est مشغول ولا quelque chose à faire, اسمح لي لك نرجع, et ben à ce moment là خلاص هذا امر الله عز وجل في القران. ولكن فين هذوك كيعملوا داك الشيء؟ خلاص اظن الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.